हाँ जी राजी, अपना नैक्सट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर च कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का प्रोसैस की है, ठीक है। या फिर ਇਹਦਾ एक होर नाम भी है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसैस, ठीक है। डिसीजन काहदे रिगार्डिंग बनाना है, परचेज के रिगार्डिंग कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, ठीक है। ये बेसिकली राजे 5 स्टैप्स ने तुहाडे, ठीक है, जिवें देखो आ डायग्राम च शो हो रहे हैं ना। सो फस्ट ये आ जाता है नीड रिकोगनाइजेशन, ठीक है, कि कंज्यूमर नूं जदों फील हुंदा है कि मेरी कोई डिज़ायर है, वॉन्ट है, ठीक है, उन्होंने रैसलैसनैस हुंदी है कि मैं ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, मैनूं ये चीज़ चाहिए है, ठीक है, उन्होंने आपां की कहने रिकोगनाइजेशन का फील होना, ठीक है। ये एक वर्ड यूज़ होता है राजे स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस की होंदा है कि किसी बंदे नूं किन्नी कु इच्छा आ, किन्नी कु उहदी इंटैंसिटी है कोई चीज़ खरीदण दी, ठीक है। जिहड़े मार्केटर्स हुंदे ने ना, या जिहड़े सेल पर्सन हुंदे ने, वो इस स्टिमुलस या इंटैंसिटी वेख के ही डिसाइड करते हैं भी परसन कोई चीज़ खरीदूगा कि नहीं, ठीक है। हुण जिवें बच्चे हैं, बच्चों ते जिहड़े मार्केटर्स हैं ज़्यादा जोर दिंदे हैं क्योंकि बच्चे एक बार जिद फड़ लैण तो चीज़ लै के मनदे हैं, ठीक है। उन्हां दा स्टिमुलस या इंटैंसिटी की हुंदी है, स्ट्रोंग हुंदी है, ठीक है। तो ये जिहड़ी राजे डिज़ायर है कदों सैटिस्फाई हुंदी है, जदों कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिहड़ी चाहिदी हुंदी है उहनूं परचेज कर लिता जाता है, ठीक है। नैक्सट देखो राजे इनफॉर्मेशन सर्च। हुण ये तो पता लग गया भी हाँ कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी है, ठीक है, पर कित्थों खरीदनी है, किन्ने दी मिलूगी, किवें आपां उहनूं खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सारिया चीज़ों बारे इनफॉर्मेशन जो कंज्यूमर इकट्ठियां करता है या एक्वायर करता है, ठीक है, तो उन्होंने आपां की कहने इनफॉर्मेशन सर्च। ਉਹਦੇ ਲਈ राजे ਉਹਦੇ ਕੋਲ अल्टरनेटिव सोर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब काफ़ी सारिया तरीके होंगे ने जानकारी इकट्ठी करन दे, ठीक है। वो अपने किसी फ्रेंड तो पुछ सकता है, रिलेटिव तो जिन्हें वो चीज़ खरीदी हो, गुआढ़ी तो, किसी सेलमैन तो या डीलर तो जोड़ा बंदा उन्होंने चीज़ों में डील करता हो, ठीक है, या हो सकता उन्होंने किसी एडवरटाइजमेंट तो भी पता लगे, ठीक है। नैक्सट देखो राजे ये पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड इंटैंशन। हुण उन्हें इनफॉर्मेशन कलैक्ट कर ली, हुण कंज्यूमर की करता है कि देखता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स ने तो कि नैगेटिव पॉइंट्स ने प्रोडक्ट के, ठीक है। या फिर एक जिवें प्रोडक्ट खरीदना है वो काफ़ी सारिया कंपनीज वो सेम प्रोडक्ट दिंदियां ने, तो किहड़ी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। जिवें मोबाइल खरीदना हुंदा है तो आपां देखते हैं ना कि वीवो का लैना है, ओप्पो का लैना है, सैमसंग का लैना है ना, हुण तां नोकिया दे भी आ गए, किहदा लैना है ना। सो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट तो मोबाइल ही है, ठीक है। हुण उन्हां दे अगे पॉजिटिव नैगेटिव्स देखते हैं, ठीक है। ये की हो जाएगा कि किहड़ा किहड़ा ब्रांड का प्रोडक्ट तो आपां नूं क्लैरीफाई है भी आपां मोबाइल लैना, हुण किहड़े ब्रांड का लैना है ये चीज़ इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। वो आपां किहदे बेस ते करांगे कि उहदा प्राइस किहो जिहा है, ठीक है, उहदा सपोज फीचर्स किहो जिहे हैं, जिवें मोबाइल च की हो जूगा कि रैम किन्नी है, GB किन्नी है, ठीक है, फिर उहदा कैमरा किहो जिहा है, ठीक है, उहदे लुक्स किहो जिहियां ने, मतलब प्रोडक्ट के फीचर हो गए, ठीक है। दैन वो ब्रांड की इमेज होगी कि ब्रांड किहो जिहा। नॉर्मली की कहते हैं फोन लैना होवे तां सैमसंग का लो भी दी रीसेल वैल्यू हुंदी है, जे कल नूं तुसीं तुहानूं वेचना भी पवे तो तुहानूं कुछ ना कुछ रीसेल च मिल जाता, ठीक है। फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल है कि नहीं, उहदियां कंसैशनस किन्नियां ने, जिवें इंडिया विच जे आपां HTC का मोबाइल लैंदे तो पंजाब विच उहदा सर्विस सेंटर किते नहीं हैगा, जो खराब हो गया तो उन्होंने ठीक कराउण लई कित्थे जाना पैना, सर्विस सेंटर च ही जाना, चंडीगढ़ जाना पैना, ठीक है, क्योंकि उहदा सर्विस सेंटर उत्थे है, ठीक है, फैसिलिटी नहीं, ठीक है। सो बंदा HTC का फोन लैण तो पहला सोचूगा भी हाँ मैं लवां कि ना लवां, ठीक है। ये सारिया चीज़ां किहदे विच आ जांदियां, इवैल्यूएशन एंड इंटैंसिटी, ठीक है। नैक्सट देखो राजे परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन राजे प्रैक्टिकली ना लास्ट स्टेज होंदी है वैसे तो बाइंग बिहेवियर की, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड किया जाता है कि किहड़ा प्रोडक्ट लैना है, किहड़े ब्रांड का लैना है, ठीक है। ये फाइनली परचेज की जाती है, ठीक है, परचेज करने बारे सोच लिता जाता तो परचेज कर लीती जाती है। ये की है राजे सारा जो प्रोसैस है कंप्लीट करती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आते हैं, एक ट्रायल परचेज, एक अडॉप्शन परचेज, ठीक है। ट्रायल परचेज वो होंगी है राजे जिहदे विच ना कंज्यूमर ने कोई चीज़ पहली बारी खरीदनी है तो थोड़ी जी खरीदता है कि मैं वेखना कि मैनूं ये सूट करती है कि नहीं, या मेरे काम आउंदी है कि नहीं, ठीक है।
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਪਰਚੇਜ਼। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸਟਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਾਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ MI ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ MI ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ MI ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ MI ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਚ, ਫਿਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ,
ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ ਕਿ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਸਟਮਰ, ਹਰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਮੇਬੀ ਕੁਇਕਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਮੇਬੀ ਸਲੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰਲੀ ਰਾਜੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੈਂਡਸ, ਦੈਨ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਊ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਫਿਊ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ, ਡਿਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਬਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ 1 2 3 4 ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਡ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਊ ਮੀਨਸ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 2G 3G, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 6G ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ,
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਹੈ, ਲਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਵੇਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਕਿੰਗ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬਰਗਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਕਿੰਗ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਤਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੀਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਡਿਜ਼ੋਨੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬਾਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਡਿਜ਼ੋਨੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਉਹ ਲੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਸ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਕਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ,
डिसोनेंस रिड्यूसिंग, जिथे कस्टमर ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੋਨੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਬਚੁਅਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ। ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਟੈਂਪਲ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਜ਼ੀਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਲੱਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਪਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A4 ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਚੌਕ, ਡਸਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰਲੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਟਸ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈ
ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੇ ਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਸਟਾਕਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੀਆਰਡਰ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕ 'ਚ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੋਂਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦ 5 ਰੋਲਸ ਇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ 5 ਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਯੂਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਰ, ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡਰਸ ਐਂਡ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ। ਡਿਸਾਈਡਰਸ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇਟ ਕੀਪਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੇਜਰਲੀ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਆ, ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ,
ठीक है, कंपनी किड्डे को वड्डे साइज़ दी है, ठीक है, तो ਉਹਦਾ डिग्री ऑफ कॉन्सनट्रेशन की है, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ परचेज डिपार्टमेंट ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ। ਦੈਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, higher the climb of these in the organization ladder, the more severe will be stress of the organization buyer are to face। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੇਜਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਅ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਈਟਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੀ ਆਈ? ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਰਚ ਫॉर ਸਪਲਾਇਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ, ਉੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਚ ਫॉर ਸਪਲਾਇਰਸ। ਦੈਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੂਟੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ, ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟਾਈਮ। ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹੀ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ।